Now let us learn about response of organisms to abiotic factors. So far we have learnt about organisms as well as abiotic factor. In abiotic factor we learnt that temperature, we have learnt about temperature, light, water and soil. Now we will mainly focus on the temperature here. Now responses are broadly classified into three types, namely regulators, conformers and partial regulator. Now look into the first graph. Now இப்போ x-axisல இருக்கிறது external environmental temperature, y-axisல இருக்கிறது internal environmental temperature. இப்போ இந்த 37 degree Celsius is nothing but human beings ஓட internal environmental temperature, and we human beings are called as regulators. அதாவது whatever may be the external environmental temperature, whether எக்ஸ்டர்னலாக ஹாட்டாக இருந்தாலும் சரி, எக்ஸ்டர்னலாக டெம்பரேச்சர் கோல்டாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம எப்போவுமே நம்ம இன்டர்னல் பாடி டெம்பரேச்சர் ஆல்வேஸ் it lies in the 37 degree Celsius only. Now second type is called as conformers. So இந்த graph பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும், இப்போ external environmental conditionல டெம்பரேச்சர் மாறிட்டே இருக்கு, சேம் வே அவங்களோட internal bodyலையும் வந்து டெம்பரேச்சர் மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ அவங்கள வந்து we will call them as conformers who cannot regulate their body temperature. The one who can regulate the body temperature are called as regulators. The one who cannot regulate the body temperature, they are called as conformers. Now last third one is nothing but partial regulators. So nameலே இருக்குல partial regulators, which means for some time they can regulate and they can regulate themselves for some times, or else they will simply conform. So if you see in this third graph, when the external environmental temperature ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது they will act like a partial regulator, but external environmental temperature வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும்போது they will simply conform. Now in the fourth graph தான் important, இது எக்ஸாமில் கொடுப்பாங்க, we just have to mark it. ஸோ horizontal line நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மற்ற ரெண்டுமே வந்து ஈஸியாக மார்க் பண்ணிடலாம். Now in regulate there are two types of regulation. One is thermoregulation, which is nothing but temperature regulation. Another one is osmoregulation, which is nothing but ionic regulation. Now in case of human beings, in our brain we have hypothalamus, which will help us to maintain the constant body temperature. Now our regulation can be of two types. One is physiological regulation, another one is behavioral regulation. Now இதில் எது ரொம்ப important அப்படின்னா examples கேட்கலாம். What examples for regulators? The answer can be all birds and mammals and a very few lower vertebrates like fishes and invertebrates like insects. Now last point என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, let us consider a hypothetical situation that ஒரு lizard இருக்கு, அதை ஆர்டிக்கில் கொண்டு போய் நம்ம வச்சா அங்கே வந்து என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் -16 அப்படின்னா லிசர்டோட இன்டர்னல் பாடி டெம்பரேச்சரும் -16 தான். இப்போது நம்ம அங்கே போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 37 டிகிரி செல்சியஸ். நெக்ஸ்ட் இதே லிசர்டை நம்ம டெசர்ட்டில் கொண்டு போய் வச்சோம் அப்படின்னா டெசர்ட்டில் சம்மர் டைமில் டெம்பரேச்சர் வந்து 50 டிகிரிஸில் இருக்கும். ஸோ லிசர்டோட இன்டர்னல் டெம்பரேச்சரும் 50 டிகிரிஸ் தான். ஆனால் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு இட் இஸ் ஆல்வேஸ் 37 because we are able to regulate ourselves, and அந்த மாதிரியான always we are 37ல, so we will call ourselves as இந்த மாதிரி கண்டிஷனை we will call it as homeostasis. இங்கே நீங்கள் என்ன பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்மளாம் வந்து warm blooded animal, பட் லிசர்ட் எல்லாமே வந்து கோல்ட் பிளட்டட் அனிமல்ல. ஸோ இந்த கோல்ட் பிளட்டட் அனிமல் வார்மர் கண்டிஷனில் இருக்கும் போது அவங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் நம்மளை விட அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் conform. The one who cannot regulate themselves are called as conformers, which means simply அவங்களோட ambient temperature என்னவோ, அதாவது சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர், they will take up the temperature of the surroundings.
the one who cannot maintain a constant internal environment, examples are animals, nearly all plants. Their body temperature it's going to change with the ambient temperature. So surrounding la enna temperature o adhe da avangaloda body temperature. External environmental condition change agite irukum, avangaloda internal temperature maarite irukum. Idu vandu terrestrial la irukra animals ku. Now coming to the aquatic animals, avangalukume vandu what is going to happen, avanga water la irukanga. So water la irukra வாட்டரில் இருக்கிற அந்த இடத்துல இருக்கிற அப்போதைக்கு இருக்கிற சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் as well as அயோனிக் சால்ட் ஆர் த அயோனிக் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட பாடி ஃப்ளூயிடும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். Now இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் நம்ம வந்து கேட்கலாம், during the course of evolution some of the organisms are able to regulate like human beings, why some are not able to regulate themselves? Because என்னன்னா நம்மளை ரெகுலேட் பண்ணும்போது we have lot of advantages. நம்ம எந்த இடத்துல வேணால் நம்மளால போய் சர்வைவ் பண்ண முடியும், அடாப்ட் பண்ண முடியும். பட் இந்த கன்ஃபார்மஸ் அப்படி இல்லைல்ல. ஸோ we might have a question, why some are able to regulate, why some are not able to regulate. Why some are not able to regulate, but during the course of evolution we have to understand that nature has given a chance for both of the organism. அப்போ conformers வந்து எப்படி இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு கன்ஃபார்மஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, சிம்பிளி அவங்க தே டோன்ட் வாண்ட் டு ரெகுலேட், அதனால அவங்க வந்து அக்கார்டிங் டு எவல்யூஷன் படி அவங்க ஸ்டில் கன்ஃபார்மஸாக தான் இருக்கிறாங்க. அண்ட் இப்போது இந்த ரெகுலேட்னால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, ஆனால் அதுக்கான காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம பார்த்தோம்ல, ரெகுலேஷனால் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு வி ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் சம்திங், அதுதான் வந்து எனர்ஜி. இப்போது நம்ம வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு ரெகுலேட் அவர் செல்ஃபில் தெர்மோ ரெகுலேஷன் சொல்லி நம்ம படித்தோம். இந்த தெர்மோ ரெகுலேஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் எனர்ஜெட்டிக்லி எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராசஸ். நவ் ஹியர் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நம்மளுக்கு வேர் வி கெட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த ஃபுட் வி ஈட்ல. ஸோ there is a law called as Allen's law. அது புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா you will be able to understand. Point here you have to remember is even though there is benefit of even though there is so many benefit of being homeostasis, but thermoregulation is going to be energetically expensive. Now in the point next பார்க்கலாம். Regarding Allen's rule, what has happened is, இப்போது இங்கே இருக்கிற ஸ்மால் மேமல்ஸ் இது வந்து ஷ்ரூ அண்ட் இது வந்து ஹம்மிங் பேர்ட். இப்போது இந்த மேமலோட வால்யூம் விச் இஸ் நத்திங் பட் இவங்களோட சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும், அதாவது இவங்களோட வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் இவங்களோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா லைக் இயர்ஸ் அப்புறம் அவங்களோட எக்ஸ்டர்னல் அப்பண்டேஜஸ் இதெல்லாம் வந்து வால்யூமை விட அதிகமாக இருக்கும். அதாவது சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் ரேஷியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும், வால்யூமோட ரேஷியோ வந்து கம்மியாக இருக்கும். விச் மீன்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் இதோட ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஹீட் லாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதுதான் வந்து ஆலன்ஸ் ரூல். ஸோ அதான், லெட் மீ ரிப்பீட் ஒன் மோர் டைம். இப்போ வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும்போது வால்யூம் வந்து குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா when surface area by volume ratio is going to increase, heat loss வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம். heat loss or heat gain is the function of surface area. This is nothing but Allen's rule. Important ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, heat loss or heat gain is a function of surface area where when surface area by volume ratio is going to be high, heat loss வந்து அதிகமாக இருக்கும். இவங்கெல்லாம் ரொம்ப குட்டியான அனிமல்ஸில் இப்போது இவங்களை வந்து போலார் ரீஜன்ஸில் போய் வைக்க முடியுமா? See for example in polar region ஆல்ரெடி அங்கே வந்து கோல்டாக இருக்குது. இப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை வால்யூம் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கும்போது ஹீட் லாஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். போலார் ரீஜனில் வந்து ஹீட் லாஸ் ஆகக்கூடாது. ஹீட் லாஸை நம்ம கண்ட்ரோல் ஹீட் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்ல ஃபார் த ஆர்கானிசம்ஸ் டு சர்வைவ். அதனால போலார் ரீஜனில் ஹீட் லாஸ் பண்ணக்கூடாது. வி ஹேவ் டு கெயின் த ஹீட், அப்போ தான் நம்மளால் அங்கே ஸ்டே பண்ண முடியும். அதனால தான் இந்த மாதிரியான ஸ்மால் மேமல்ஸ் எல்லாமே வந்து தே ஆர் நாட் ஃபவுண்ட் ஆர் தே ஆர் வெரி ரேர்லி ஃபவுண்ட் இன் த போலார் ரீஜன். விச் மீன்ஸ் அதுதான், இஃப் இட் இஸ் கோல்ட் அவுட் சைட் தென் தே ஹேட்
to spend much energy to generate the body heat through metabolism. And we know when we eat food that is being converted into energy, அப்போ இந்த மாதிரி குட்டியான mammals எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம polar regionல வச்சோம் அப்படின்னா they have to eat lot of food so that they can compensate for the heat loss, but that is not possible. அதனால அவங்க வந்து இங்கே தான் இருக்கிறாங்க. Now coming to partial regulator வந்து இவங்க தான், இந்த மாதிரியான small mammals தான் வந்து partial regulator. ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல partial regulators are the one, இவங்க வந்து high temperature they will act like regulators, but when the temperature is going down they will simply conform. Now examples ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெகுலேட்டர்ஸில் வந்து ஆல் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் வருவாங்க. கன்ஃபார்மர்ஸில் வந்து 99% ஆஃப் அனிமல்ஸ் as well as all plants. இங்கே வந்து ஸ்மால் mammals like shrews and hummingbirds. Apart from that, இப்போ there is a stressful condition, and அந்த stressful condition வந்து it is for a very short duration of the time அப்படின்னும் போது there are two ways. Either the organism will simply migrate from that area or they can simply suspend. So whenever the stress is going to be for a short duration of time, the organism can either or it is a temporary condition, the organism can either migrate or they can simply suspend. Whenever we talk about migration, remember the birds. You might have seen Tamil Nadu la kuda we have Vedantangal, where birds will come there from the very long distance. So migration அப்படின்னா birds, இது வந்து என்ன அப்படின்னா it is a type of behavioral adaptation. So what is going to happen when northern hemisphere, example சைபீரியாவில் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்டாக இருக்கும்போது இந்த பேர்ட்ஸ் இருக்காங்களா, we will call them as Siberian cranes. இவங்க வந்து சைபீரியாவிலேருந்து வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க. அதாவது அவங்களோட ஷெல்டர்லேருந்து வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் they will travel and they are going to come to a park called as Kealadu National Park, Bharatpur, which is located at Rajasthan. ஸோ மைக்ரேஷன் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா சைபீரியாவில் வின்டர் சீசனில். நவ் கம்மிங் டு த சஸ்பெண்ட், லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ சில பேரால் இந்த லைக் பேர்ட்ஸ் மாதிரி அவங்களால மைக்ரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம், சிம்ப்ளி தே ஆர் கோயிங் டு சஸ்பெண்ட். அப்படின்னா அவங்க எந்த ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண மாட்டாங்க. ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் they are not going to do any activity. Some are not able to migrate, so they are going to suspend. Suspend is nothing but they will be in the dormant stage. So dormant வந்து நம்ம already plantsல படிச்சிருக்கோம். seed will go to a dormant stage where அந்த particular stageல அவங்களோட metabolic activity will become low. அவங்களோட மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து குறைஞ்சிரும், so that they are not going to germinate. Now let us learn few examples. In case of suspend, mostly இதை வந்து match the followingல கேட்பாங்க. Examples: when the condition is unfavorable, bacteria, fungi and lower plants like algae, they are going to produce thick walled spores in the unfavorable condition. When the condition is favorable, the spores will germinate and it will form new bacteria, fungi as well as lower plant. இப்போ in case of higher plants, what is going to happen? The seeds as well as vegetative reproductive structures like rhizome, corm, அப்புறம் tubers, மார்ஃபாலஜியில் ஆல்ரெடி படித்தது தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஹையர் பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எய்தர் அவங்களோட சீடை வந்து அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் ஜெர்மினேட் ஆகாது. கண்டிஷன்ஸ் அன்ஃபேவரபுளாக இருக்கும் போது சீட் ஜெர்மினேட் ஆச்சு அப்படின்னா the seed cannot survive for a longer time. So they will wait for the favorable condition. Apart from seeds, vegetative structures like rhizome, corm and tuber, they will overcome with the help of these structures. They are nothing but stem modification. The stem will modify in such a way that they can store the food and they can store the food, and this will be there in the unfavorable condition. When the conditions are favorable, for example இதுதான் potato tuber அப்படின்னா condition favorable இருக்கும்போது
it can germinate and it can form a new plant. Now coming to the hibernation and estivation, இது ரெண்டுமே important for the exam. Hibernation அப்படின்னா winter sleep, estivation அப்படின்னா summer sleep. So winter அப்படின்றது extreme cold, summer அப்படின்றது hot. So இந்த cold blooded animals like amphibians and reptiles simply winter condition overcome பண்ணுறதுக்கு they will go for a sleep அவ்வளோதான், which means they will not, அவங்க எந்த ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண மாட்டாங்க, they will not do no activity in that time. Now இது எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க, already it has been asked, இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கோங்க. hot blooded animals like polar bear will go for hibernation during winter time, we will call them as winter sleep. Now coming to estivation, இது வந்து சம்மர். அப்போ சம்மரில் வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கும்ல, ஸோ ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து வாட்டரில் தான் இருக்கும். to overcome the summer as well as water stress, some snails as well as fishes will undergo estivation. இப்போ இந்த snail is active right now, but when it goes to estivation, இந்த ஷெல்குள்ள அவங்க they will go for a sleep. Now coming to zooplanktons, zooplanktons are nothing but they are microscopic and they live in the lake. When there is stress, water stress இருக்கும்போது zooplanktons will enter a stage called as diapause. இதை வந்து நம்ம suspended stage அப்படின்னு சொல்லுவோம், which is nothing but they will go to a dormant stage. That's all with the suspend. With this response of organisms to abiotic factor is over. இதில் மெயின்லி வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச கிராஃப் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஃபாலோட் பை ஈச் ரெஸ்பான்ஸுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் மைக்ரேஷன், மேபி இந்த நேம் ஆஃப் த பார்க் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அண்ட் இந்த சஸ்பெண்ட் வந்து இந்த டேபிள் காலம் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் த எக்ஸாம். Okay, now let us learn about adaptation. Now adaptation அப்படின்னும் போது இங்கே keyword நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, it is genetically fixed. அப்போது it will be passed to the next generation. It can be passed to the next generation. இப்போது adaptationன்றது genetically fixed, it can be passed to the next generation. இங்கே நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, adaptation living organisms adapted themselves எதுக்காக அப்படின்னா for the survival as well as reproduction in that particular habit where they live. இந்த adaptation அப்படின்றது it is a process of evolution தான். அப்போது நீங்கள் இங்கே என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, இது all of a sudden it did not happen. It is time consuming to reach this level. During the course of evolution, which is actually time consuming, few organisms like plants and animals have adapted themselves to survive and reproduce. எவல்யூஷன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன 3 வேர்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று வந்து டைம், அனதர் ஒன் இஸ் சர்வைவல், தேர்ட் ஒன் இஸ் ரீப்ரொடியூஸ். அதே மாதிரி அடாப்டேஷன் அப்படின்னா 2 வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் ஜெனட்டிக்லி ஃபிக்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் இட் இஸ் பாஸ் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். Now there are 3 types of adaptations, namely morphological, physiological as well as behavioral type of adaptation. We can see all the 3 in plants as well as animals. First let us see in the animals. Okay, adaptations in animals, இதில் வந்து first type physiological adaptation. Now what is going to happen, இதுதான் வந்து kangaroo rat. it actually look like a rat but it will jump like a kangaroo. அதனால தான் இது பேர் வந்து kangaroo rat. It lives in the North American desert. So desert அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் வந்து வாட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்குவாங்க. அப்போது they have to survive in the low water condition. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, to meet up their water requirement they will undergo internal fat oxidation. And always remember that whenever fat is undergoing oxidation, அதோட by product வந்து எப்போவுமே வந்து water தான். So we have already learned this point in respiration. So whatever may be the substrate, whether it is glucose or it is fat or it is protein, all of them will be converted to acetyl CoA, and in the acetyl CoA will enter into the Krebs cycle
it will enter into the Krebs cycle, and finally you will get energy. Also there is release of metabolic water la. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இன்டர்னல் ஃபேட் ஆக்சிடேஷன், இவங்களோட எண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து வாட்டர். ஸோ ஆல்சோ தே ஹாவ் த எபிலிட்டி டு கான்சன்ட்ரேட் இட்ஸ் யூரின். ஸோ மினிமல் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர், மினிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் யூஸ் டு ரிமூவ் த எக்ஸ்க்ரீட்டரி ப்ராடக்ட். இது இம்பார்ட்டண்ட், ஆல்ரெடி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. ஒன் மோர் டைம் ஆல்சோ தே கேன் ஆஸ்க். ஃபிசியோலாஜிக்கல் அடாப்டேஷனில் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து த அனிமல்ஸ் விச் லிவ்ஸ் இன் போலார் கண்டிஷன். For example, seals which live in the polar region, which is a aquatic mammal. அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்க வந்து போலார் ரீஜனில் இருக்காங்க. ஸோ ஹீட் லாஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, போலார் ரீஜனில் இருக்காங்களா, ஹீட் லாஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அவங்களோட ஸ்கின்னுக்கு கீழே திக் லேயர் ஆஃப் ஃபேட் இருக்கும், அண்ட் தட் வில் ஆக்ட் லைக் த இன்சுலேட்டர். ஸோ தட் ஹீட் லாஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. ஹீட் லாஸ் ரெடியூஸ் ஆனால் மட்டும்தான் போலார் ரீஜனில் சர்வை பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் ஃபிசியோலாஜிக்கல் அடாப்டேஷன், ரிமெம்பர் கங்காரு rat ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கன் டெசர்ட் அண்ட் ஃபாலோட் பை seal which lives in the polar region. Now coming to the behavioral adaptation. இப்போ கங்காரு rat மாதிரி lizard-ஆல it cannot undergo physiological adaptation. It lacks the physiological adaptation. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will bask in the sun. So அதான் இப்போ when we need vitamin D வேணும் அப்படின்னா we go under the sun. Same way these desert lizard will bask in the sun to absorb the heat. அப்புறமா when the body temperature drops below the எப்போ அவங்க வந்து when these lizard will go and bask in the sun அப்படின்னா, when the body temperature வந்து comfort zoneக்கு கீழே போனதுக்கு அப்புறமா they will go and bask in the sun. இப்போ temperature வந்து ஓகே நார்மல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அதாவது அவங்களுக்கு தேவையான ambient temperature இருக்கும்போது, external ambient temperature is nothing but surroundingsல என்ன இருக்கோ temperature which is there in the surrounding, that will be taken up by the organisms. They will move to shade. அதான் டெம்பரேச்சர் லோவாக இருக்கும்போது சன்லேயும், டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்க ஷேட்லேயும் they will move. இதை வந்து நம்ம we will call it as behavioral adaptation. ஆனால் இதை தவிர மற்ற அனிமல்ஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஹீட்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு அவங்க they will burrow into the soil to hide and escape from the above ground heat. So behavioral adaptationக்கு remember the desert lizard. Next, this is most important. நிறைய வாட்டி இதுலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் meant by acclimatization? ஸோ இந்த அக்ளிமடைசேஷனில் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இட் இஸ் அக்கரிங் பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் த ஹேபிட்டட். இந்த பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும், மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான். acclimatization is nothing but change in habitat. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பிளெயின்ஸ்லேருந்து நம்ம மவுண்டெயினுக்கு போகிறோம்ல, லைக் ஊட்டி, கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி போகும்போது ஃபார் சம் டைம் வி மைட் ஃபீல் நாசியா, ஃபேட்டிக் அஸ் வெல் அஸ் ஹார்ட் பால்பிட்டேஷன். இதெல்லாம் எதனால் நடக்குது? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் த ஹேபிட்டட். நம்ம வந்து பிளெயின்ஸ்லேருந்து மவுண்டெயின்ஸ்க்கு போகிறோம். பிகாஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் த ஹேபிட்டட் வி ஆர் experiencing something called as altitude sickness. ஆனால் இந்த altitude sickness வந்து it can be overcome after short time. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டெஃபினிஷன் ஆஃப் acclimatization வந்து it is a gradual physiological adjustment of the organism to the slowly changing new environmental condition. இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல அடாப்டேஷன், அது வந்து it comes under it is genetically fixed. It will be passed to generation after generation. இது வந்து ஷார்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் த டைமில் நம்ம வந்து ஹேபிட்டட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை மாற்றிக்கிறோம். ஸோ தட் அந்த இடத்துல நம்மளால் சர்வை பண்ணணும்ல, we have to survive in that habitat. So our body will gradually change. That is called as acclimatization.
அண்ட் இது வந்து இப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் சம் டைம், பட் நாட் லைக் எவல்யூஷன் மாதிரி அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்காது. இட் மைட் டேக் ஒரு ஃபியூ டேஸ் to வீக்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ ஃபியூ டேஸ் டு வீக்ஸ்லேயே வந்து we will be able to adjust the new habitat so that we are able to survive the condition. இப்போ இந்த altitude sickness அப்படின்னா it will include nausea, fatigue, heart palpitation. Why we are experiencing these things? ஏன்னா மவுண்டனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ரோட்டாங் பாஸ் நியர் மணாலி அண்ட் லே விச் இஸ் அவங்களோட ஹைட், அதாவது altitude அப்படின்னா ஹைட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் ஹைட், டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர், ஆல்சோ அங்கே வந்து அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம we will face the altitude sickness, but our body has the ability to overcome. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா our body compensate this low oxygen availability by increasing the RBC. இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறமா increasing the breath rate followed by decreasing the binding affinity of the hemoglobin. So acclimatizationல நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட், it is occurring because of change in habitat. It might take few days to weeks to adjust in that particular habitat, and we might experience altitude sickness, and that can be overcome by our body with the help of increasing RBC production, increasing breathing rate, as well as decreasing the binding affinity of hemoglobin. Now இப்போ சில ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாருமே வந்து மவுண்டெயின்ஸில் தான் இருப்பாங்க. இப்போ கம்பேரிட்டிவ்லி இப்போ நம்ம வந்து பிளெயின்ஸில் இருக்கோம்ல, ஆனால் வந்து ட்ரைப்ஸ் வந்து மவுண்டெயின்ஸில் இருப்பாங்க. ஸோ நம்மளை விட அவங்களோட ஆர்பிசி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆல்வேஸ். Now let us solve a question. People who have migrated from the plains to an area adjoining, அதாவது பிளெயின்ஸ்ல இருந்து மவுண்டெயினுக்கு போகிறாங்க, adjoining Rotang Pass about 6 months. இப்போ அவங்க என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்க போகிறாங்க? They are going to suffer from altitude sickness with symptoms like nausea and fatigue etc. இப்போது என்னென்னா பிளெயின்ஸில் இருந்து மவுண்டெயின்ஸ்க்கு போகும்போது இது எல்லாமே இருக்கும், ஆனால் அவங்க 6 months அவங்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு 6 months ஆகுதுல்ல. ஸோ வி கெட் அக்ளமடைஸ் டு தட் பர்டிகுலர் கண்டிஷன். அப்போது இது வராது. Next, they have the usual RBC count, but their hemoglobin has very high binding affinity to oxygen. Completely wrong. They will have more RBC and their hemoglobin has a lower binding affinity to the oxygen. This is the right one. See, Charlie, the right answer. Next one, they are not physically fit to play games like football. So this is also wrong. Now, இந்த ஸ்லைடில் வந்து ஆர்கிபாக்டீரியா தான். Now in this slide, archibacteria is very very important. So adaptations la you already know la we whatever may be the external environmental condition, always we have 37 degrees Celsius. இது எதனால எப்பவுமே 37 அப்படின்னா metabolic reactions are basically depending on enzymes. Metabolic reactions are basically depending on enzymes. So enzymes நம்ம பாடியில் இருக்கிற என்சைம்க்கான ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த 37 டிகிரி தான். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எக்ஸாமில் கேட்குற கொஸ்டின், ஹூ இஸ் கோயிங் டு லிவ் இன் த ஹாட் ஸ்ப்ரிங் and deep sea hydrothermal vent where the temperature is more than 100 degree அப்படின்னா archibacteria, ancient bacteria. They are able to survive over there. இப்போ we might have a questionல இவங்களோட டெம்பரேச்சர் வந்து இட் இஸ் more than 100 degree. We know that temperature increase ஆச்சு அப்படின்னா enzyme denaturation நடக்கும். ஸோ இட் வில் நாட் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்லி. ஆனால் ஆர்கிபாக்டீரியாவுக்கு அப்படி கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் தான் தே வில் ஃபங்க்ஷன். சேம் வே இது வந்து திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹை டெம்பரேச்சர். இப்போது லோ டெம்பரேச்சர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன் ஆர்டிக் வேர் த டெம்பரேச்சர் இஸ் பிலோ 0, அதாவது நெகட்டிவில் இருக்குல்ல, அப்போ நம்ம வி வில் கால் இட் அஸ் ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர். அப்போ அங்கே இருக்கிற ஃபிஷ் வந்து எப்படி சர்வைவ் பண்ணுறாங்க? ஆர்டிக்கில் வந்து கண்டிஷன் இஸ் ஃப்ரீசிங்.
ஸோ அங்கே இருக்கிற ஃபிஷ் வந்து எப்படி ஃப்ரீசிங் ஓவர் கம் பண்ணுறாங்க? சிம்பிள், தே ஹாவ் ஆன்டி ஃப்ரீசிங் ப்ரோட்டீன் காம்பவுண்ட்ஸ் தட் வில் அலோவ் த ஃபிஷ் டு ரிமைன் ஆக்டிவ் இன் த சி. இந்த மாதிரியான அடாப்டேஷன் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் physiological adaptation. Remember this point for your exam. Also archaebacteria important. Now animal adaptation முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பிளான்ட்டோட அடாப்டேஷன். பிளான்ட் அடாப்டேஷன் இஸ் வெரி ஈஸி. ஆல்ரெடி நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து அனாட்டமிக்கல், அனதர் ஒன் இஸ் ஃபிசியோலாஜிக்கல், தேர்ட் ஒன் இஸ் மார்ஃபோலாஜிக்கல். இப்போ அனாட்டமிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போது ஃபஸ்ட்டு டெசர்ட்டில் இருக்கிற பிளான்ட்டுக்கு கண்டிஷன் என்ன? டெசர்ட்டில் வந்து எப்போவுமே வாட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அப்போது பிளான்ட் ஹேஸ் டு சர்வைவ் தேர்ல. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட லீவ்ஸில் வந்து கியூட்டிக்கல் வில் பி வெரி திக் அண்ட் அவங்களோட ஸ்டொமேட்டா வந்து எபிடர்மஸில் இருக்காமல் கொஞ்சம் லோவர் லேயர் ஆஃப் த எபிடர்மஸில் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா, டு ப்ரிவெண்ட் த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் பை த ப்ராசஸ் கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம்ல, டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து cuticle is going to be very thick as well as stomata is present in the pits. Followed by physiological adaptation, there is a plant called as CAM plant, CAM plant. இப்போது ஜென்ரலாக what we know, plant is going to open, plant will open the stomata in the daytime. இவங்களை வந்து நம்ம photoactive plants அப்படின்னு சொல்லுவோம். The plants which are able to open the stomata in the daytime, we will call them as photoactive. இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். in case of desert condition, stomata வந்து ஓப்பன், அதாவது in case of desert plant or like CAM plant, stomata will open during night time. இங்கே வந்து stomata will open during night time. இதை வந்து நம்ம photoactive. இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது photoactive. When stomata is opening during daytime, it is photoactive. When the stomata is opening in the night time, we will call it as photoactive. எதுக்காக அவங்க நைட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, சேம் திங், டு ப்ரிவென்ட் த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர். Now coming to morphological adaptation, சில desert plants like Opentia, they don't have leaves and the leaves are reduced to spines, as well as photosynthetic functions is taken up by the flattened stem. So you might have seen Opentia. இப்போ இங்கே வந்து லீஃப் இருந்தால் தானே there is loss of water. அப்போது லீஃப் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும். ஆல்சோ who will take up the function of leaf அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, stem is going to take up the function of leaf and leaf is reduced into spine. So இந்த ஸ்டெம்மை வந்து we will call it as phylloclade, PHYLLOCLADE. We will call them as phylloclade. So in the flattened stem will take up the function. இப்போ for example you might have seen aloe vera leaves வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளஷியாக இருக்கும். We will call those desert plants as succulent desert plant where leaf will store water. Now that's all with the plant as well as animal adaptations. Now let us move into the most important topic called as population density. Population size is technically called as population density. இது கேட்பாங்க. Population size is technically called as population density and it is denoted by the letter capital N. Important. The size of a population for any species is not a static. அப்படின்னா அவங்க வந்து டைனமிக். they will keep on change. எப்போலாம் சேஞ்ச் ஆவாங்க அப்படின்னா, basically they are the population in a given area will change over a time due to the availability of food, predation, pressure as well as adverse weather. So இந்த conditions எல்லாமே வந்து it will decide whether அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பாப்புலேஷன் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணுமா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகணுமா. Now what is
meant by population density அதுக்கான definition தான் இது. It is measured as total number of individuals present in unit area or unit volume. Total number of individuals, இப்போ இதுதான் ஒரு ஏரியா அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்றது தான் வந்து population density. இதில் மெயினாக நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், even though it is not given, நீங்கள் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டைம், அந்த பர்டிகுலர் டைமில் அந்த ஏரியாவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதுதான் வந்து population density. It is technically called it is population density. Okay, next, what all the things that will influence the density of a population, அதாவது it is keep on fluctuating, either the population density can increase or it can decrease. The things that can increase the population density are natality as well as immigration, and the things that will decrease the population density is mortality as well as immigration. ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் அப்படின்னா natality is nothing but birth rate that will increase, definitely increase the population. அப்புறமா immigration அப்படின்னும் போது வேற ஒரு இடத்துலேருந்து உள்ளே வராங்க. ஸோ both of them will increase the population. மோர்டாலிட்டி அப்படின்றது டெத் ரேட், தட் வில் டிக்ரீஸ் த பாப்புலேஷன். இந்த சயின்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது, நேட்டாலிட்டி அண்ட் இம்மைக்ரேஷன், வேற ஒரு இடத்துலேருந்து உள்ளே வராங்க. ஸோ ப்ளஸ் அடிஷனில் இருக்குல்ல, ஸோ இட் வில் இன்க்ரீஸ் த பாப்புலேஷன். மோர்டாலிட்டி அண்ட் இம்மைக்ரேஷன் நெகட்டிவில் இருக்குது, ஸோ இட் வில் டிக்ரீஸ் த பாப்புலேஷன். இம்மைக்ரேஷன் அப்படின்னா எக்ஸிட் அப்படின்னு ஞாபகம். இம்மைக்ரேஷன் அப்படின்னா என்ட்ரி. நீங்கள் இதுக்கு வந்து பேர்ட்ஸ் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வருவாங்க, அது வந்து இம்மைக்ரேஷன். அந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுவாங்கல்ல, அது வந்து இம்மைக்ரேஷன். Now same thing has been given over here. நீங்கள் இது ஒரு வாட்டி படிச்சிடுங்க. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ஆல்ரெடி ஹைலைட் பண்ணிட்டேன். நேட்டாலிட்டி இஸ் பர்த் ரேட், இது லாஸ்ட் இயர் கேட்டாங்க, ஸோ பாசிபிளி கேட்பாங்களான்னு தெரியல, மற்ற மூணு படிச்சுக்கோங்க. மோர்டாலிட்டி வந்து டெத்து, இம்மைக்ரேஷன்ன்றது individuals entering into that particular habitat from elsewhere. இம்மைக்ரேஷன்ன்றது அவங்க வெளியில் போகிறது. அண்ட் இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைடில் இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நவ் வி ஆல்ரெடி நோ தட் n அப்படின்னா என்ன, n இஸ் நத்திங் பட் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி. t அப்படின்னா என்ன, t இஸ் நத்திங் பட் time. You want to know whether there is change in population density, then you have to use this particular formula where nt is nothing but என்னன்னா population density, t அப்படின்னா time, இது வந்து இனிஷியல், இது வந்து nt plus 1, அப்போது இது வந்து ஃபைனல், அதாவது ஆஃப்டர் 1 year, followed by nt plus d plus I are nothing but birth plus immigration minus d plus e nothing but death plus immigration. ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. மோஸ்ட்லி வந்து இது ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மேபி ஃபார்முலா வந்து கேட்கலாம், வெறும் ஃபார்முலா மட்டும் இந்த வாட்டி கேட்கலாம். ஸோ பார்த்துக்கோங்க, சேஞ்ச் இன் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டிக்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி எப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்? இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். வென் b plus I is greater than d plus c, the population density is going to increase. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பர்த் அண்ட் டெத் இதுதான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃபேக்டர். அப்போ வாட் அபவுட் இம்மைக்ரேஷன்? இந்த இம்மைக்ரேஷன் எப்போ வந்து இட் வில் கம் டு அ ரோல் அப்படின்னா, நவ் யூ ஹாவ் அ ஹேபிட்டட், டெசர்ட் இருக்குது. இப்போது இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல ரெயின்ஃபால் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாண்ட் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த பாண்டில் வாட்டர் இருக்கும். ஸோ இந்த வாட்டரில் வந்து உங்களுக்கு ஜூ பிளாங்க்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஜூ பிளாங்க்டன்ஸு ஓகேவா. ஸோ யூ ஹேவ் அ டெசர்ட் இருக்குது, சடனாக அங்கே ஒரு ரெயின்ஃபால் இருக்குது, அப்புறமா அதனால் ஒரு பாண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. அந்த பாண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஜூ பிளாங்க்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஜூ பிளாங்க்டன்ஸை சாப்பிட்றதுக்கு வேறு எங்கேருந்தாவது பேர்ட்ஸ் வந்து வரலாம்ல அந்த இடத்துக்கு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டைமில் இங்கே பாப்புலேஷன் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல்ல. ஸோ அதுதான், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் a new habitat is just being colonized, அங்கே தான் வந்து immigration will play more significant, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அங்கே தான். பட் மற்றபடி ஒரு பாப்புலேஷனில் வந்து பர்த் அண்ட் டெத்து தான் வந்து மெயினாக வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். எதுக்கு அப்படின்னா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டிக்கு. ரிமெம்பர் திஸ் ஃபார்முலா as well as this formula.
Now, easy question. A biologist studied the population of rat in a van. He found that the average natality was 250, average mortality was 240, immigration வந்து 20, immigration is 30. Net increase in population கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா whatever is given in the question எழுதிடுங்க. அதுக்கப்புறமா you can use the formula b plus i minus d plus e. ஸோ பியில் வந்து 250, ஐயில் வந்து 20, அதே மாதிரி டெத்து வந்து 240 ப்ளஸ் இமைக்ரேஷன் வந்து 30. ரெண்டுமே சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 270. அப்போ வந்து நெட் இன்க்ரீஸ் வந்து உங்களுக்கு யூ வில் கெட் 0. ஸோ இங்கே வந்து பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியில் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச், அவ்வளோதான். நெட் இன்க்ரீஸ், அதாவது இன்க்ரீஸும் ஆகலை டிக்ரீஸும் ஆகலை. ஒரு 100 இருக்காங்க அப்படின்னா அப்படியே தான் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். தெர் இஸ் நோ இன்க்ரீஸ் இன் the rate of population. There is no increase in the population density. Now coming to most important part of the population density, இப்போ there is a populationக்கும் இண்டிவிஜுவலுக்கும் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ சம்திங் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஒன்லி இன் த பாப்புலேஷன், அதை தான் வந்து நம்ம பாப்புலேஷன் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சம்திங் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஒன்லி இன் த பாப்புலேஷன் we will call it as population attribute. அப்போது அதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்த் அப்படின்றது ஒரு இண்டிவிஜுவல்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒரே ஒரு ஆர்கானிசம், ஒரே ஒரு ரேபிட், அதுதான் வந்து இண்டிவிஜுவல். அதுக்கு பர்த் இருக்கும். ஆனால் ரேபிட் எல்லாமே கூட்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்ம பர்த் ரேட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒரு டெத் இருக்கும், பட் பாப்புலேஷனாக இருக்கும்போது நம்ம டெத் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இண்டிவிஜுவல் நம்ம வந்து ஜெண்டர், இட் கேன் பி எய்தர் மேல் ஆர் இட் கேன் பி ஃபீமேல். பட் ஒரு பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இட் இஸ் கால்ட் அ செக்ஸ் ரேஷியோ followed by population density as well as age pyramid. Age pyramid நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் படிக்கலாம். இப்போது இந்த ஸ்லைடில் we will learn about birth rate and death rate. இப்போது individual may have birth and death, population has birth rate and death rate. In a population these rates are called as per capita birth and death. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆல்வேஸ் பாப்புலேஷனில் வந்து per capita birth per capita death அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும், which is nothing but per head. இந்த கொஷின், இந்த ரெண்டு கொஷினும் பார்த்தா உங்களுக்கு you will understand what is per capita birth and per capita death. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து birth rate அப்படின்னா என்ன, நேட்டாலிட்டி. டெத் ரேட் அப்படின்னா என்ன, மோர்டாலிட்டி. ஒரு பாண்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த பாண்டில் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு 20 லோட்டஸ் பிளான்ட் இருக்குது. நவ் இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒரு நியூ 8 லோட்டஸ் பிளான்ட் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த பர்த் ரேட், அதாவது பர் கேபிட்டா பர்த் ரேட் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா இருக்குது. நான் இங்கே நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா பர் கேபிட்டா பர்த் ரேட்டை வந்து நம்ம ஸ்மால் பி அப்படி தான் எழுதணும். அதே மாதிரி பர் கேபிட்டா டெத் ரேட்டை நம்ம ஸ்மால் டி அப்படின்னு தான் எழுதணும். இல்லைனா இதை இப்படி கூட சொல்லுவாங்க, R is equal to b minus d. இது இப்போ புரியலன்னா பரவாயில்ல, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நான் இதை டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, R is equal to b minus d which is nothing but birth rate, per capita birth rate, per capita death rate. அப்போது இங்கே வந்து what is the formula, total number of birth எத்தனை பேர் 8 by initial population size என்ன 20ல. ஸோ when you solve it you will get 0.4 offsprings per lotus per year. ஸோ இங்கே per capita அப்படின்றது இப்போ 20 lotus இருக்காங்க, ஆனால் 20 lotusமே வந்து they are not going to involve in the reproduction. ஆனாலுமே நம்ம வந்து ஈச் தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம், எல்லாரையுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் for calculating the per capita birth rate. ஈச் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க, each lotus contributed how much, that is called as per capita birth rate. I hope clear-ஆ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டெத் ரேட்டில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். in death rate 40 fruit flies இருக்குது. in a laboratory there is a 40 fruit fly. ஒரு 1 week of டைமில் 4 பேர் வந்து இறந்துட்டாங்க. அப்போ what is the per capita death rate, 4/40 which is nothing but 1/10. ஸோ அதுதான் வந்து 0.1. ஸோ அது நான் சொன்னேன்ல ஈச் எத்தனை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து 0.1 இண்டிவிஜுவல்ஸ் பர் ஃப்ரூட் ஃப்ளை பர் வீக். இந்த ஃபார்மில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். ஸோ அதுதான் த ரேட் ஹென்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் நம்பர்ஸ். ஸோ இந்த ரேட் இருக்குல்ல per capita birth rate, per capita death rate, which is nothing but either it can increase or it can decrease.
Now this slide again, it is so important for your exam, mostly in the age pyramid கேட்க நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப நாளாக இதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்கல. ஸோ இந்த வருஷம் கேட்கலாம். நான் இப்போது நம்ம ஒரு பாப்புலேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே கண்டிப்பாக 3 ஏஜ் குரூப்பில் பீப்புள் இருப்பாங்க. இல்லை, ஒரு பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே 3 ஏஜ் குரூப்பில் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. ஒருத்தங்க வந்து ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ், அடுத்தவங்க வந்து ரீப்ரொடக்டிவ், நெக்ஸ்ட்டு வந்து போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ். ஸோ இந்த ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் இண்டிவிஜுவலை நம்ம ஜுவனைல் ஒரு டிபெண்டன்ட் ஃபேஸில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரீப்ரொடக்டிவ் இண்டிவிஜுவலை நம்ம அடல்ட் ஃபேஸில் இருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம். போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் இண்டிவிஜுவலை நம்ம ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபஸ்ட்டு, வாட் இஸ் அ ஏஜ் பிரமிட்? இப்போ இங்கே ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது, அதை நம்ம பார்க்கலாம். If the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called as age pyramid. Okay, அப்படின்னா என்னென்னா, now you have a age pyramid இங்கே இருக்குல்ல, இங்கே வந்து ஏஜ், கீழே வந்து பாப்புலேஷன், அதுதான். அப்போ வாட் இஸ் த ஏஜ் பிரமிட்? இஃப் த ஏஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் plotted for the population, the resulting structure is called as age pyramid. இந்த ஒரு ஏஜ் பிரமிட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலும் அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு மேல் இருப்பாங்க, அவங்களோட ஏஜ் குரூப் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ரைட்டில் வந்து ஃபீமேல், இவங்களோட ஏஜ், கீழே வந்து பாப்புலேஷன் மில்லியன்ஸில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. For human population, the age pyramid generally show the அதுதான் இந்த point, age distribution of male and female in the diagram. I hope இந்த பாயிண்ட் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இப்போ இதெல்லாமே வந்து ஏஜ் பிரமிட் ஒன்று ஒரு ஷேப்பில் இருக்குல்ல. ஸோ இந்த ஷேப்பை வச்சே நம்ம சொல்லலாம் அந்த பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன் வந்து க்ரோயிங்காக இல்லை ஸ்டேபிளில் இருக்காங்களா இல்லைனா நெகட்டிவில் இருக்காங்களா, அதாவது பாப்புலேஷன் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Now, whenever it is going to be a growing population, இப்போ அவங்களோட பிரமிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு, அது பேரே பிரமிட், அவங்களும் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் தான் இருப்பாங்க. In a growing population, the age pyramid வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். அதாவது சிம்பிளி ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் மெம்பர்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க, ஃபாலோட் பை ரீப்ரொடக்டிவ், போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் உங்களுக்கு பிரமிட் ஷேப் கிடைக்கும். அதை வந்து நம்ம ரேப்பிட்லி க்ரோயிங் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்கேஸ் ஆஃப் ஸ்டேபிள் பாப்புலேஷன் பார்த்தாலே தெரியும், இந்த ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவும் போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவும் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பாப்புலேஷனை நம்ம ஸ்டேஷ்னரி பாப்புலேஷன், அதாவது இங்கே வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும், பாப்புலேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டேபிள், அதாவது பர்த் ரேட் டெத் ரேட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக தான் இருக்க போகுது. இங்கே வந்து யூ வில் கெட் பெல் ஷேப். லாஸ்ட்டாக வந்து டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன், இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஏர்ன் ஷேப். இப்படி ஏர்ன் ஷேப், அதாவது பாட் மாதிரி இருக்கும். இங்கே மெயினாக நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, இன்கேஸ் ஆஃப் அ டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க, ஃபாலோட் பை போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவும் கம்மியாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஏஜ் பிரமிடெல்லாம் வந்து வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஹேவிங் தீஸ் ஏஜ் பிரமிட்ஸ்? இப்போ இதை வச்சு நான் ஒரு கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன் வந்து எக்ஸ்பேண்டிங்காக, ஸ்டேபிளாக, டிக்ளைனிங்காக அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியும். லெட்ஸ் டேக் அவர் கண்ட்ரி இந்தியா. இப்போது நம்மளுக்கு எந்த மாதிரியான ஏஜ் பிரமிட் இருக்கலாம்? இப்போ யூனோ வெரி வெல்ல நம்ம வந்து வி ஆர் செகண்ட் இன் பாப்புலேஷன். அப்போது நம்ம வந்து rapidly growing population and we are developing countryல. ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு அதாவது there are two type of country, ஒன்று வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரி, ஒன்று வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. ஸோ டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு ஏஜ் பிரமிட் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. செக்ஸ் ரேஷியோ இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இன் அ கிவன் பாப்புலேஷன். அதாவது 60:40, 100 people இருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல், அதுதான் வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ. ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர்.
நவ் இந்த ஸ்லைடில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும், எல்லாமே வந்து ஈஸி தான். இது வரைக்கும் கொஷின் கேட்காததுனால நீங்கள் இதை நல்லா படிக்கணும். இப்போது we have already learnt about population density, which is nothing but population size. It can be denoted as n. இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கும், இல்லை ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கும். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. It can be less than 10. Example, Siberian crane, which is seen in the Bharatpur wetland, or it can be in millions, seen in the example Chlamydomonas seen in the pond. Okay, இந்த பாயிண்ட் என்ன ஆல்ரெடி பார்த்துச்சு. பாப்புலேஷன் சைஸ் டெக்னிக்கலி கால்ட் அஸ் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை n. இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட்டு, இப்போது இந்த பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியை எப்போவுமே வந்து டு வி ஹாவ் டு கவுண்ட் 1 2 3 4 அந்த மாதிரி பண்ணணுமா? இட் இஸ் ஆக்சுவலி டைம் கன்சியூமிங்கில். அப்போ இஸ் தேர் எனி வே டு ஃபைண்ட் த பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி? எஸ், இட் இஸ் தேர். வி வில் see that little later. ஓகேவா? இப்போது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியை வந்து நம்ம எப்போவுமே கவுண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. வி கேன் கோ ஃபார் பயோமாஸ். For example, carrot grass Parthenium is also called as carrot grass. மொத்தமாக ஒரு இடத்துல 200 Parthenium இருக்கு, அண்ட் அந்த இடத்துல ஒரே ஒரு banyan tree இருக்கு. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் யார் அதிகம்? இவங்க தான் அதிகம். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் இவங்க கம்மி. ஆனால் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி நீங்கள் நம்பர் படி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கம்மி தான், ஆனால் இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து அதிகம் இல்லை டு த என்விரான்மெண்ட். இட் இஸ் நான் இந்த கேரட் கிராஸே வந்து ஒரு எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ் தான். பட் ஒன் சிங்கிள் பேனியன் ட்ரீ இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அஸ் லாட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜனில். ஸோ அவங்களோட என்விரான்மெண்டல் ரோல் வந்து ரொம்ப எனார்மஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் மீனிங்ஃபுல். அப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கவுண்டிங் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் பயோமாஸ். ஸோ ஒரு சிங்கிள் பேனியன் ட்ரீனா யூ நோ வெரி வெல் ஹவு மச் ஏரியா இட் வில் கவர் அண்ட் ஹவு மச் பயோமாஸ் இட் வில் ஹேவ். ஓகே, அது இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். இட் இஸ் வெரி டைம் கன்சியூமிங் when the population is going to be very huge. அப்போ is there any way? Yes, அதுதான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு. Before that we will look into the two things, absolute population density and relative density. இப்போது இந்த absolute population density அப்படின்றது எக்ஸாக்ட்லி எத்தனை நம்பர் இருக்காங்க இந்த இடத்துல, how many students are there, அந்த மாதிரி 1000 1001 அது எல்லா டைமும் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி வந்து இஸ் ஓகே தட் டைம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் லேக்கில் எத்தனை ஃபிஷ் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஐ கேன் நாட் கோ அண்ட் கவுண்ட். இன்ஸ்டெட் பர் ட்ராப்பில் எத்தனை ஃபிஷ் வருதோ அதை வச்சு ஐ வில் கம் டு அ கன்க்ளூஷன், இங்கே வந்து இவ்வளோ ஃபிஷ் தான் இருக்குது அப்படின்னு. சிமிலர்லி ஒரு பாக்டீரியல் கல்ச்சர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிளேட் ஃபுல்லாகவே பாக்டீரியா இருக்குது, வி கேனாட் கோ அண்ட் கவுண்ட்டில். அப்போ ஒரு ஸ்மால் ஏரியாவில் மட்டும் நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டோட்டல் பிளேட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் வில் கம் டு அ கன்க்ளூஷன். ஃபைனலாக என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா, இப்போது நம்ம நேஷ்னல் பார்க்கில் இருக்கிற டைகர்லாம் இருக்குல்ல, அவங்களெல்லாம் எப்படி கவுண்ட் பண்ணுவாங்க? மேனுவலாக வி கேனாட் கோ அண்ட் கவுண்ட் தெம், இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். அப்போது நம்மளோட நேஷ்னல் பார்க்கில் டைகர் சென்சஸ் இஸ் நத்திங் பட் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் ஆஃப் டைகர் இருக்காங்கன்றது சொல்கிறது. ஸோ நம்மளோட நேஷ்னல் பார்க்கில் டைகரை எப்படி கவுண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பக்மார் as well as fecal pellet. So that's all about population density.